like we have gathered today, நாம் இன்றைக்கு கூடியிருக்கிற பிரகாரமாய் there were these Greeks and several number of people who gathered. கிரேக்கர்களும் அநேக ஜனங்களும் அந்நாட்களிலே கூடினார்கள். They followed Jesus Christ. இயேசுவை பின்பற்றினார்கள். Among the group were the people who want to just spectate. அந்த இருந்துதான் அந்த கூட்ட ஜனத்திலே சிலர் பார்வையாளர்களாய் இருந்தார்கள். Some of them were criticizers. சிலர் பரியாசம் பண்ணினார்கள். Some of them were hypocrites. சிலர் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாய் பேசினார்கள். There were people of different types. அநேக விதமான ஜனங்கள் அங்கே இருந்தார்கள். Among them there were few Greeks who came to worship God. அங்கிருந்தான ஜனக்கூட்டத்திலே ஒரு சில கிரேக்க மனுஷர்கள் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாய் வந்தார்கள். Who came to glorify God. தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாய் வந்தார்கள். Who came to celebrate Jesus. இயேசுவை கொண்டாடும்படியாய் வந்தார்கள். Is there anybody who has come here to celebrate Jesus this morning? இந்த காலை சமயத்தில் யாராகிலும் அப்படி இயேசுவை கொண்டாட வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறீர்களா? I want to worship him. அவரை நான் ஆராதிக்க வேண்டும். I want to glorify his name. அவருடைய நாமத்தை நான் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். I want to speak about his wonderful deeds. அவருடைய அற்புத காரியங்களை குறித்து நான் பேச வேண்டும். And they cried out saying, இப்படியாய் அவர்கள் கூக்குரலிட்டு சொன்னார்கள், Hosanna to the King of Israel. இஸ்ரவேலின் ராஜ் தேவனுக்கு ஹோசானா. Who cometh in the name of the Lord. தேவனுடைய நாமத்தினாலே வந்திருக்கிறவர். And are you here to sing Hosanna this morning? இந்த காலை சமயத்திலே ஹோசானா என்று பாடும்படியாய் இருக்கிறீர்கள். To the King of Israel. இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு I have come here to worship God. நான் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறேன். I have not come here to just see what's happening here. இங்கு என்ன சம்பவிக்கிறது என்று வெறுமனே பார்க்க நான் வரவில்லை. I have not come here to just give an attendance. எங்க அட்டெண்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் வரவில்லை. I have not come here just to show people that have come to the church. இதோ நான் சபைக்கு வந்திருக்கிறேன் என்று ஜனங்களுக்கு காண்பிக்கும்படியாய் நான் இங்கே வரவில்லை. I have come here to worship him. அவரை ஆராதிக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறேன். And among those people who said that we have come here to worship Jesus, இயேசுவை ஆராதிக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறோம் என்ற அந்த கூட்டத்திலே சொன்ன சில ஜனங்கள், they went to Philip பிலிப்பினிடத்தில் போனார்கள். and they asked, we want to see Jesus. இயேசுவை நாங்கள் காண வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். And we want to see Jesus. இயேசுவை நாங்கள் காண வேண்டும். If you come here to worship Jesus this morning, இந்த காலை சமயத்தில் இயேசுவை ஆராதிக்கும்படியாய் நீங்கள் வந்திருந்தால் you will surely have a revelation of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாடு உங்களுக்கு இன்றைக்கு கிடைக்கும். Can you glorify the name of the Lord? தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். Can we worship the Lord? தேவனை நாம் ஆராதிப்போம். Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels go before him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels go before him. Heaven and earth adore. What a mighty God we serve. Hallelujah. Would you open your mouth and praise God? நம்முடைய வாய்களை திறந்து நம் தேவனை We have come here to worship Jesus. இயேசுவை ஆராதிக்கும்படியாக இங்கு வந்திருக்கிறோம். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. If you have other intentions, you are not here in the right place. நீங்கள் வேறொரு நோக்கத்தோடு கூட இங்கே வந்திருப்பீர்களானால் சரியான இடம் அல்ல. But we are here to worship God. நாம் இங்கே தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக இங்கே வந்திருக்கிறோம். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Praise the Lord. ஹalleluya. We are here to worship him. அவரை ஆராதிக்கும்படியாக நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம். Amen. Praise God. Open your mouth and praise God. Hallelujah. Won't you think of his love? அவருடைய அன்பை நினைக்க மாட்டீர்களா? Won't you think of his protection? அவருடைய பாதுகாப்பை நினைக்க மாட்டோமா? Won't you think of the salvation that he gave to you?
அவர் நமக்கு தந்த அந்த ரட்சிப்பை நான் நினைத்து பார்க்க மாட்டோமா? Won't you think about the price that he paid for you? நமக்காய் அவர் தந்த அந்த விலை கிரயத்தை நாம் நினைத்து பார்க்க If you மாட்டோமா? start thinking about that, you will never stop praising him. நீ இவைகளெல்லாம் யோசித்து பார்ப்போமானால் நம்முடைய ஸ்துதியை நாம் நிறுத்த மாட்டோம். Why he chose me? ஏன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார்? Why did he choose me? ஏன் அவர் என்னை தெரிந்து கொண்டார்? I am not capable for this. இதற்காக நான் தகுதியுள்ளவன் அல்ல. I am not worthy for this. இதற்காக நான் தகுதியுள்ளவன் அல்ல. But he loved me. ஆனால் என்னை அவர் நேசித்தார். But he loved me. அவர் என்னை நேசித்தார். My heart is full of thanksgiving. என்னுடைய இருதயம் நன்றியினால் நிரம்பி இருக்கிறது. My mouth is full of praises. என்னுடைய வாய் ஸ்துதியினால் நிரம்பி இருக்கிறது. And I thank you, Lord. தேவனே உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். Hallelujah. 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 தருகிறேன் உம் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் என்னை அமேன் உம் கரத்தில் என்னை படைக்கிறேன் உருவாக்குமே உருவாக்கும் ஆண்டவரே உருவாக்குமே உருவாக்குமே Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus be glorified. God of glory, we thank you for your wonderful presence. தகப்பனுடைய அருமையான பிரசன்னத்துக்காக நன்றி. Speak to us this morning. இந்த காலை சமயத்தில் நீர் எங்களோடு பேசும். Reveal to us the things that you want to reveal to us this morning. எங்களுக்கு நீர் என்ன வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று இருக்கிறது எங்களை வெளிப்படுத்தும். We keep our hearts and minds open. எங்களுடைய இருதயங்களையும் கண்களையும் நாங்கள் திறந்து வைத்திருக்கிறோம். To know your will. உம்முடைய சித்தத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியா. To know you better this morning. இந்த காலை சமயத்தில் உம்மை அதிகமாக அறிந்து கொள்ளும்படியா. To experience the power of your resurrection. உம்முடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை நாங்கள் அனுபவிக்கும்படியா. To experience the feel of your touch. உம்முடைய தொடுதலை நாங்கள் அனுபவிக்கும்படியாய். Each one of us, Lord. வந்த ஒவ்வொருவரையும் தேவனே. To be blessed. ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். To have the revelation of you. உம்மை குறித்துதான் அந்த வெளிப்பாடு எங்களுக்கு வேண்டும். We need your help, O God. தேவனே உம்முடைய உதவி எங்களுக்கு வேண்டும். Put your words into our mouth. உம்முடைய வார்த்தைகளை எங்களுடைய வாயிலே நீர் வையும். We ask for your covering of your blood and grace upon our lives. உம்முடைய இரத்தமுடைய கிருபை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மூடப்படட்டும். Speak to us this morning. இந்த காலை சமயத்தில் எங்களோடு நீர் பேசும். Let each one of us be blessed. வந்த ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம். Amen. Hallelujah. 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 In our lives we depend upon several sources. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே अनेक காரியங்களை நாம் சார்ந்து வாழ்கிறோம். To make through a day we depend upon several sources. அந்த நாளை கடந்து போக வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய अनेक காரியங்களை நாம் சார்ந்து ஜீவிக்கிறோம். Electricity is a source. நமக்கு மின்சாரம் ஒன்று தேவை. Water is a source. தண்ணீர் தேவை. We need fuel for the car. நம்முடைய வாகனங்களுக்கு எரிபொருள் தேவை. To pay the bills that we have, we need the money in the bank. பில்களுக்கு எல்லாம் பணம் கட்ட வங்கியிலே பணம் வேண்டும். But what we often do is, நாம் अनेक சமயங்களில் செய்யக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால், we oftentimes neglect the real source. நாம் உண்மையாய் நமக்கு இருக்கிறதான அந்த வரவேண்டிய அந்த காரியத்தை நாம் மறந்து விடுகிறோம். We neglect the true source. உண்மையான அந்த வரவை நாம் மறந்து விடுகிறோம். The true source is Jesus Christ. உண்மையான வரவு இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. Hallelujah. 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 And I am speaking today about how we can receive a strength from God. நான் இன்றைக்கு எப்படி தேவனிடத்திலிருந்து பலனை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
என்பது குறித்து பேச போகிறேன். To face the challenges in life, நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் சவால்களை சந்திக்கும்படி, to face this pandemic, நாம் இந்த கொள்ளை நோய் நாட்களை சந்திக்கும்படி, to face this crisis of finance that is coming, வந்து கொண்டிருக்கிற அந்த பொருளாதார நெருக்கடியை சந்திப்பதற்கு, to face several difficulties in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக கஷ்டங்களை சந்திப்பதற்கு where do we run for? எங்கே நாம் ஓடி போகிறோம்? Many times we run towards people. அநேக சமயம் ஜனங்களிடத்தில் நாம் ஓடி போகிறோம். We trust in people. ஜனங்களை நாம் நம்புகிறோம். We trust in the loved ones that we have. நமக்கு இருக்கிறதான நேசிக்கிறவர்களை நாம் நம்புகிறோம். Our priorities are family. நம்முடைய முக்கியத்துவம் எல்லாம் குடும்பம். Our priorities are friends. நம்முடைய முக்கியத்துவம் எல்லாம் நண்பர்கள். Our priorities have become several other things. நம்முடைய முக்கியத்துவம் எல்லாம் அநேக காரியங்களை சார்ந்து உள்ளது. But I have come here to remind you this morning. இந்த காலை சமயத்தில் உங்களுக்கு ஒன்று ஞாபகப்படுத்த வந்திருக்கிறேன். I remind you of a true source. உண்மையான ஊற்று எது என்று. The true source is Jesus Christ. உண்மையான ஊற்று இயேசு கிறிஸ்துவே. My God will give you strength to face every challenges in life. என்னுடைய தேவனுடைய வாழ்க்கையில வரும் எந்த சவாலையும் சந்திக்க பலனை கொடுக்க Would you வல்லவர். say an amen with me? ஆமென் என்று சொல்லக்கூடுமா? Hallelujah. 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 How do we get strength? எப்படி நாம் பலனை பெற்றுக்கொள்வோம்? And when we get the strength from the Lord, what we can do? நாம் தேவனிடத்திலிருந்து பலன் பெற்றுக்கொண்டால் நாம் என்ன செய்யக்கூடும்? Amen. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. Turn your Bibles to Hebrews chapter 12. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரத்துக்கு நம்முடைய வேதத்தை திருப்புவோம். Verses 1 to 3. 1 லிருந்து 3 வரைக்குள்ள வசனங்கள். பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம். அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கிறார். ஆகையால் நீங்கள் இளைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்துமாக்களில் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு தமக்கு விரோதமாய் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இவ்விபரீதங்களை சகித்த அவரையே நினைத்து கொள்ளுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. Look unto Jesus. இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். We are going to look unto Jesus. இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். Where did Jesus find the source of strength? இயேசு தம்முடைய பலனின் ஆதாரத்தை எதை சார்ந்து இருந்தார்? Hallelujah. 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 Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. நம்முடைய விசுவாசத்தை தொடங்கினவரும் முடிக்கிறவருமான இயேசுவை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது Hallelujah. 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 Ephesians chapter 3. எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் verses 16 to 21. 16 லிருந்து 21 வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள். விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாய் இருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட கிறிஸ்துவினுடைய அன்பில் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்து அறிவு கெட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் தேவனுடைய சகல பரிபூரணத்தாலும் நிறையப்படவும் அவர் தமது மகிமையினுடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படியே உங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். God that I'm preaching, நான் பிரசங்கிக்கிறதான தேவன் has got so many resources at his disposal. அவரிடத்தில் அநேக விதமான ஆதாரங்கள் உண்டு. Hallelujah. Hallelujah. If you have a physical need, உனக்கு சரீர தேவை இருக்குமானால் he has his resources. அதற்காக அவரிடத்தில் உண்டு. If you are emotionally in need of something, ஏதோ ஒன்று உனக்கு மன ரீதியிலே தேவை இருக்குமானால் he has resources. அதற்கான காரியங்கள் அவரிடத்தில் If you have spiritual needs, உனக்கு ஆவிக்குரிய தேவைகள் and இருக்குமானால் my God has resources for them. அதற்காக என்னுடைய தேவனிடத்தில் அவை உண்டு. And the God that I'm preaching, நான் பிரசங்கிக்கிற தேவன், he is ready to give it to you. அதை உனக்கு கொடுக்க அவர் சித்தமாய் இருக்கிறார். Oftentimes when we find that we are spiritually dry, நம்முடைய ஆவிக்குரிய விதத்தில் வறட்சி காணப்படுகிற சமயத்தில், when we find that we are tired, நாம் சோர்ந்து இருக்கிறதான நிலையை காணும் பொழுது we don't go to him for refreshing. அவரிடத்தில் நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ள போவதில்லை. Hallelujah. Hallelujah. Instead we give excuses. அநேக சமயம் சாக்குகளை சொல்லுகிறோம். Why this is happening? ஏன் இது எனக்கு சம்பவிக்கிறது? Why this has to happen in my life? என்னுடைய
வாழ்க்கையில் ஏன் இது சம்பவிக்க வேண்டும்? Why only problems in my family? ஏன் என்னுடைய குடும்பத்தில் மாத்திரம் பிரச்சனை? Why only my children are like this? ஏன் என்னுடைய பிள்ளைகள் இப்படி இருக்கிறார்கள்? Why only I have financial problem? ஏன் எனக்கு மாத்திரம் இந்த பொருளாதார நெருக்கடி? Why this physical weakness in my body? ஏன் இந்த சரீர பலவீனம் எனக்கு மாத்திரம்? Instead of going to God, தேவனிடத்திலே போவதை விட்டுவிட்டு amidst of several problems in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அநேக பிரச்சனைகள் மத்தியில் we are like Israelites. இஸ்ரவேலை போல நாம் இருக்கிறோம். We keep murmuring against God. அவருக்கு எதிராய் முறுமுறுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். And we are going to look up to Jesus this morning. இந்த காலை சமயத்தில் நாம் இயேசுவை நோக்கி பார்க்க He didn't go to anybody. வேற எங்கு போக He தேவையில்லை. didn't murmur about his situation. அவர் சூழ்நிலை குறித்து முறுமுறுக்கவில்லை. He didn't complain to anybody. யாரை குறித்தும் அவர் குறை சொல்லவில்லை. He knew there is a source of strength அவர் ஒன்று அறிந்திருந்தார், பலனுக்கு ஒரு ஊற்று to face every problems in life, வாழ்க்கையில எல்லா பிரச்சனைகளையும் to சந்திப்பதற்கு, face every challenges in life. வாழ்க்கையில வரும் எல்லா சவால்களையும் சந்திப்பதற்கு We are going to see Jesus this morning. இந்த காலை சமயத்தில் இயேசுவை நாம் பார்க்க போகிறோம். Hallelujah. ஹalleluya. I would like to remind you of a story ஒரு கதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். of Wesley and Susan. வெஸ்லி சூசன் என்கிறவர்கள் They were married in the late 1600s. 600ஆம் வருடத்திலே திருமணமானவர்கள். And they had 19 children. அவர்களுக்கு 19 பிள்ளைகள். And the 9 children died when they were infants. 9 பிள்ளைகள் மரித்து போனார்கள். They had 10 children now. இப்பொழுது அவருக்கு 10 பிள்ளைகள். And they have to face a lot of problems. அநேக பிரச்சனைகளை அவர் சந்திக்க வேண்டும். Wesley was often creating problems. வெஸ்லி அநேக சமயம் பிரச்சனைகளை உருவாக்கி கொண்டிருந்தார். They would have this real fight and he would leave his wife for several days. இப்படி குடும்பத்திலே பிரச்சனை நிமித்தமாய் குடும்பத்தை விட்டு அநேக நாட்கள் அவர் வெளியே போய் விடுவார். Susan had to take care of the 10 children. இந்த சூசன் என்கிற ஸ்திரீ 10 பிள்ளைகளை பார்க்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. She had to take care of the 10 children. அந்த 10 பிள்ளைகளை அவளை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். She had to prepare food for her children, for herself. அவர் பிள்ளைகளுக்கு உணவு தயாரிக்க வேண்டும். She had to look for the money to run the family. அந்த குடும்பத்தை நடத்த வேண்டிய பண உதவியை அவள் பார்க்க வேண்டும். They went through a lot of difficulty. அநேக பிரச்சனைகளுக்குள்ளாய் அவள் கடந்து போனார்கள். Their houses were burnt twice. அவர் இருந்த வீடு 2 முறை அக்னியால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது. And they had to lose everything they had. அவருக்கு இருந்த அநேக காரியங்களை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. And again they had to start up from the fresh. மீண்டுமாய் ஆரம்பத்திலிருந்து புதிய காரியங்களை ஆரம்பிக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. Several times Wesley had been put into prison. வெஸ்லி அநேக சமயங்களில் சிறைச்சாலையில் அடைக்க வேண்டிய ஒரு நிலை வந்தது. And this house was facing a lot of challenges. இந்த குடும்பம் அநேக சவால்களை சந்தித்துக் கொண்டிருந்தது. And she had to take care of the children. அவள் பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். Imagine taking care of 10 children. 10 பிள்ளைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நிலையை யோசித்து பாருங்கள். And she had a great responsibility. அவளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு இருந்தது. But in her young age she made up a decision. ஆனால் அவர் இளம் வயதில் ஒரு தீர்மானத்தை அவள் எடுத்திருந்தார். I will spend 1 hour with the Lord. 1 மணி நேரம் நான் தேவனோடு செலவிடுவேன். Amidst of all this difficulty, இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலும் she started having communication with God. தேவனோடு கூட அவர் தொடர்பு வைத்திருந்தார். She started talking to God. தேவனோடு பேசிக் கொண்டிருப்பார். She would make sure that she would spend her time with the Lord. அவள் நிச்சயமாய் ஒன்று தீர்மானித்திருந்தால் அந்த சமயத்தை தேவனோடு தான் செலவிடுவேன் என்று. As the days came by, அப்படியே நாட்கள் கடந்து போன சமயத்தில் her time with the Lord increased. அவள் தேவனோடு செலவிடுகிற சமயம் அதிகரித்தது. She had a lot of problems. அவளுக்கு அநேக பிரச்சனைகள் இருந்தது. But she had that specified time to be with the Lord. ஆனால் தேவனுக்கு என்று செலவிடுகிற ஒரு விசேஷித்த சமயம் இருந்தது. Hallelujah. Hallelujah. We don't have so many children. நமக்கு அவ்வளவாய் பிள்ளைகள் இல்லை. We don't have such difficulties. அந்த விதமான கஷ்டங்கள் நமக்கு இல்லை. But still we have excuses. ஆனாலும் கூட நமக்கு சாக்கு போக்குகள் உண்டு. They grew these 10 children. அந்த 10 பிள்ளைகளை அவர்கள் வளர்த்தார்கள். Hallelujah. Hallelujah. Nobody knows about the story of Susan. சூசனை குறித்ததான கதை யாருக்கும் தெரியாது. But we know the story of 2 of them. அவைகளில் இருந்து 2 பேருடைய கதை நமக்கு தெரியும். 2 of their children. அவருடைய 2 பிள்ளைகளை குறித்து தெரியும். John Wesley and Charles Wesley. Charles Wesley என்பவர்கள். John Wesley was a man who led millions of people into the Lord. John Wesley லட்சங்களை தேவன் பக்கமாய் திருப்பினார். Charles Wesley has written 9,000 hymns. Charles Wesley 9000 பாடல்களை எழுதியிருக்கிறார். And they had a great glory in the kingdom of God.
தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு மகிமை அவர்களுக்கு உண்டாயிருந்தது. Hallelujah. ஹalleluya. The story of Susan may not be seen, இந்த சூசனுடைய கதை ஒருவேளை வெளிப்படாமல் இருக்கலாம். but she had a dedication. ஆனால் அவருக்கு ஒரு அர்ப்பணிப்பு இருந்தது. She had a commitment to the Lord. தேவனுக்கென்று ஒரு அர்ப்பணிப்பு அவளுக்கு இருந்தது. And the commitment that she had towards the Lord, தேவன் பக்கமாய் அவள் வைத்திருந்ததான அந்த the தீர்மானம், source of strength that she received from the Lord, தேவனிடத்திலிருந்து அவள் பெற்றுக்கொண்டதான அந்த பலன் was a blessing to millions of people. அநேக லட்சங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் அது மாறினது. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. Hallelujah. Make a commitment this morning. இந்த காலை சமயத்தில் ஒரு தீர்மானத்தை எடுப்போம். I will spend the time with the Lord. நான் தேவனோட சமயத்தை செலவிடுவேன். Never mind what happens. என்ன சம்பவித்தாலும் Never mind what my circumstances is. என்னுடைய சூழ்நிலைகள் எதுவா இருந்தாலும் Never mind how difficult my situation might be. என்னுடைய சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் I will பரவாயில்லை. look up to God for my strength. என்னுடைய பலனுக்காக நான் தேவனை நோக்கி பார்ப்பேன். Hallelujah. Hallelujah. Let us look up to Jesus, இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். for he is the source of our strength. அவர் நமக்கு பலனின் ஊற்றாய் இருக்கிறார். What did Jesus do in the difficult times? கஷ்டமான சமயங்களில் இயேசு என்ன செய்தார்? What was his source of strength? அவருடைய பலனின் ஆதாரம் எதுவாய் இருந்தது? The first source of strength was his prayer. அவருடைய முதல் பலன் ஆதாரமாய் இருந்தது ஜெபம். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Jesus spent most of this time in prayer. இயேசு அநேக சமயம் ஜெபத்தோடு செலவிட்ட நேரங்களில் Most of the nights were in prayer. அநேக இரவுகள் ஜெபத்தோடு அவர் இருந்தார். He knew the ministry that he was doing is very powerful. அவர் செய்து கொண்டிருந்த அந்த ஊழியம் வல்லமையுள்ள ஊழியம் என்று அவர் அறிந்திருந்தார். He knew the responsibility that was given to him was very heavy. அவர் மேல் வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த பொறுப்பு மிகப்பெரிய பாரமானது என்றதையும் அவர் அறிந்திருந்தார். So he had to spend time in prayer. அதனால் அவருடைய நேரங்களை ஜெபத்தோடு அவர் செலவிட வேண்டியதாக இருந்தது. Hallelujah. Hallelujah. Let's look at the prayer in the garden that Jesus made. இயேசு செய்த அந்த தோட்டத்தில் செய்த அந்த ஜெபத்தை நோக்கி பாருங்கள். Luke chapter 22 லூக்கு 22ஆம் அதிகாரம் verses 39 to 44. 39 இலிருந்து 44 வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள். வழக்கத்தின்படியே ஒலிவ மலைக்கு போனார். அவருடைய சீஷரும் அவரோடு கூட போனார்கள். அவ்விடத்தில் சேர்ந்த பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை விட்டு கல்லெறி தூரம் அப்புறம் போய் முழங்கால் படியிட்டு, பிதாவே, உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும். ஆயினும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவது என்று ஜெபம் பண்ணினார். அப்பொழுது வானத்திலிருந்து ஒரு தூதன் தோன்றி அவரை பலப்படுத்தினான். அவர் மிகவும் வியாகுலப்பட்டு அதிக ஊக்கத்தோடு ஜெபம் பண்ணினார். அவருடைய வேர்வை இரத்தத்தின் பெரும் துளிகளாய் தரையிலே விழுந்தது. அவர் ஜெபம் பண்ணி முடித்து எழுந்திருந்து தம்முடைய சீஷரிடத்தில் வந்து அவர்கள் துக்கத்தினால் நித்திரை பண்ணுகிறதை கண்டு, நீங்கள் நித்திரை பண்ணுகிறது என்ன? சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு எழுந்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்றார். Jesus was in great agony at that time. இயேசு அந்த நேரத்தில் மிக வேதனையோடு இருந்தார். He was knowing what is going to come to him. அவருக்கு என்ன சம்பவிக்க போகிறது என்பதை அவர் The அறிந்திருந்தார். scripture here says இங்கு வசனம் சொல்கிறது, he prayed more earnestly. அவர் உருக்கமாய் அவர் ஜெபித்தார். He prayed more earnestly. மிக உருக்கமாய் அவர் ஜெபித்தார். He prayed till the sweat became drops of blood. அவர் ஜெபித்த சமயத்தில் அவருடைய வியர்வைகள் இரத்தமாய் வெளிவந்தது. Hallelujah. Hallelujah. Angels came down to minister to him. அவருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக தூதர்கள் கடந்து வந்தார்கள். He was submitting himself to God's will. தேவனுடைய சித்தத்திற்கு இயேசு தம்மையே அர்ப்பணித்தார். Not my will, என்னுடைய சித்தம் அல்ல, by thy will be happen. உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும். Not my will, O God, தேவனே, என்னுடைய சித்தம் அல்ல, but thine be done. உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும். Hallelujah. 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 If Jesus, the Son of God, had to pray like this, இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரனே இப்படி ஜெபிக்க வேண்டுமானால் how much should we pray? நாம் எவ்வளவாய் ஜெபிக்க வேண்டும்? We say we have prayed to God and God have not answered. நாம் சொல்கிறோம் ஜெபித்தோம், ஜெபத்துக்கு தேவன் பதில் கொடுக்கவில்லை. God is not answering my prayer. என்னுடைய ஜெபத்துக்கு தேவன் பதில் கொடுக்கவில்லை. My God is not hearing what I am speaking to him. நான் என்ன பேசுகிறேனோ அதற்கு என்னுடைய தேவன் கேட்கவில்லை. See how much pain Jesus was going through. இயேசு எவ்வளவு வேதனை கூட போய் கொண்டிருக்கிறார்
இருக்கிறார் என்பதை His பாருங்கள். sweat became drops of blood. அவர் வியர்வை இரத்தமாய் வெளியே வரும் வரைக்கும் அவர் ஜெபித்தார். He was praying. அவர் அப்படியாய் அவர் ஜெபித்தார். Scripture says he prayed earnestly. வசனம் சொல்லுது அவர் உருக்கமாய் ஜெபித்தார் என்று. Because the responsibility that was given to him, ஏனென்றால் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அந்த பொறுப்பு, the pain that he had to go through, அவர் கடந்து போக வேண்டியதான அந்த வேதனை, the shame that he had to go through, அவர் கடந்து போக வேண்டியதான அந்த நிந்தனை, all that what he was supposed to go through was so heavy. அவர் இவ்வளவாய் கடந்து போக வேண்டிய சகலமும் அவ்வளவு பாரமாய் இருந்தது. His sweat became blood. அவருடைய வியர்வை இரத்தமாய் வெளியே வந்தது. Hallelujah. Hallelujah. I would like to tell you, நான் ஒன்றை சொல்ல I've விரும்புகிறேன். always believed நான் எப்பொழுதும் நம்புவேன், the battle for the souls was won in that garden. ஆத்மாவின் யுத்தம் அந்த தோட்டத்திலே ஜெயம் கொண்டது என்று. Amen. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. The prayer that Jesus did there, அங்கு இயேசு செய்ததான அந்த ஜெபம், he won the battle there. அங்கே அவர் யுத்தத்தை ஜெயித்தார். Hallelujah. 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 The prayer of pain, அந்த வேதனையின் ஜெபம், the prayer of agony அந்த துக்கத்தின் ஜெபம் was a source of strength for him. அவருக்கு பலனின் ஊற்றாய் இருந்தது. When we are facing uphill task in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய காரியங்களை சந்திக்கும் பொழுது, when you are facing difficulty in your life, நம்முடைய வாழ்க்கையில கஷ்டங்களை சந்திக்கும் பொழுது, we know that we are going to face this pandemic. நாம் இந்த விதமான கொள்ளை நோயை சந்திக்க போகிறோம். We know that the second wave is being coming. இப்படியா இரண்டாம் அலை வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிகிறோம். We are seeing many people are getting into this sickness. அநேகர் இந்த வியாதிக்குள்ளாய் உட்படுத்தப்படுகிறதை நாம் காண்கிறோம். What should we do? நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? We should find strength in the prayer, இதோ நம்முடைய பலனை ஜெபத்திலே காண வேண்டும். like Jesus did. இயேசு செய்தது போல Let us look unto Jesus, the author and finisher of our faith. நம்முடைய விசுவாசத்தை தொடங்கினவரும் முடிக்கிறவருமாகிற இயேசுவை நோக்கி நாம் Where பார்க்கிறோம். do we find the strength? எங்கே நாம் பலனை Our காண்போம்? strength comes from God. நம்முடைய பலன் தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. Hallelujah. 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 Our source of strength should be from our prayer. நம்முடைய பலனின் ஊற்று ஜெபமாய் இருக்க வேண்டும். James chapter 5 verse 16 says, யாக்கோபு 5:16 சொல்லுகிறது, the prayer of a righteous man has great power. இந்த நீதிமானுடைய ஜெபத்துக்கு மிகப்பெரிய வல்லமை உண்டு. 1 John chapter 5 verses 14 says, 1 யோவான் 5:14 சொல்லுகிறது, and this is the confidence that we have towards him. இதுதான் தேவனோடு வைத்திருக்கும் உரையாடலாய் இருக்கிறது. If you ask anything according to his will, அவருடைய சித்தத்தின்படியாய் நாம் எதை கேட்டாலும் he will answer us. அவர் நமக்கு பதில் கொடுப்பார். Ephesians chapter 6 verses 18 says, எபேசியர் 6:18 சொல்லுகிறது, pray always in the spirit. ஜெபம் எப்பொழுதும் ஆவியிலே உண்டு. Make your supplication known to the Lord. Thessalonians says, தெசலோனிக்கர் சொல்லுகிறது, pray without ceasing. Romans chapter 12 verses 12 says, ரோமர் 12:12 சொல்லுகிறது, be constant in your prayer. ஜெபத்திலே நிலைத்திருங்கள். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. Hallelujah. Because the Lord is my shepherd, ஏனென்றால் தேவனுடைய மேய்ப்பர், I shall have no want. எனக்கு எந்த குறையுமே இல்லை. If the Lord is my shepherd, தேவனுடைய மேய்ப்பராய் இருப்பாரானால் I will have no want. எனக்கு தேவைகளில் ஒன்று குறைவு இருக்காது. Many times we don't go to this Lord. அநேக சமயம் இந்த தேவனிடத்தில் நாம் போவதில்லை. We don't want this shepherd. நமக்கு மேய்ப்பன் வேண்டாம். We have our own strength. நமக்கு சொந்த பலன் உண்டு. We have our own will. We have our own ways. நமக்கு சொந்த வழிகள் உண்டு. But David the king, ஆனால் தாவீது ராஜா, who was so talented, அவ்வளவு திறமையுள்ள அந்த who மனுஷன், had the army with him, அவனோடு கூட சேனை இருந்தது, who had so much of wisdom, அவனுக்கு அநேக ஞானம் இருந்தது. he understood one thing. ஆனால் ஒன்றை அவன் புரிந்து கொண்டான், If Lord is my shepherd, தேவன் என்னுடைய மேய்ப்பராய் இருப்பார், I will have no want. எனக்கு எந்த குறைவும் I will not இருக்காது. have any want. எந்த ஒரு குறைவும் எனக்கு இருக்காது. Hallelujah. ஹalleluya. Let God be your strength. தேவன் நம்முடைய பலனாய் இருக்கட்டும். Amen. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. Spend the time in prayer. ஜெபத்தில் நம்முடைய நேரத்தை செலவிடுவோம். More time in prayer. அநேக சமயம் ஜெபத்தில் இருப்போம். For the difficulties that we are facing, நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற கஷ்டங்கள், for the challenges that are coming in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் சவால்கள், for the sickness that is coming through our life, நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து கொண்டிருக்கிற for வியாதிகள், the troubles that are coming through our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகள், What we need to do, நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன? sit to the Lord in prayer. ஜெபத்தில் தேவனோடு அமர்ந்து Find the strength in prayer. ஜெபத்தில் நம்முடைய
பலனை கண்டடைவோம். Hallelujah. 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 The second source of strength for Jesus Christ was, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இந்த இரண்டாவது பலனின் ஊற்று என்னவென்றால், it comes from being full of the Holy Spirit. ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டிருப்பது. Hallelujah. Hallelujah. In Luke chapter 4 we find, லூக்கு 4ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், when Jesus entered into the wilderness of temptation, அவர் சோதனையின் பாளையத்தில் அவர் போன சமயத்தில் he was full of spirit. அவர் ஆவியிலே நிரப்பப்பட்டிருந்தார். Would you say an amen with me? ஆமென் என்று என்னோடு கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. Hallelujah. Hallelujah. Where did Jesus find the strength? எங்கே இயேசு பலனை கண்டடைந்தார்? Where did he find the source of strength? பலனின் ஊற்றை அவர் எங்கே He கண்டடைந்தார்? found it in prayer. அவர் ஜெபத்திலே கண்டடைந்தார். Second thing is he found it in the Holy Spirit. இரண்டாவது ஆவியிலே அவர் பரிசுத்த ஆவியிலே அவர் To கண்டடைந்தார். overcome the temptation of 40 days, அந்த 40 நாள் இந்த சோதனையை மேற்கொள்ளும்படியாய் he needed full of spirit. அவருக்கு பூரண ஆவி வேண்டுமாயிருந்தது. The spirit that I am talking நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிற அந்த is ஆவியானவர் not the spirit of fear. அது பயத்தினுடைய ஆவி அல்ல. Hallelujah. ஹalleluya. Not afraid of our circumstances. இந்த சூழ்நிலையை கண்டு பயப்படுகிற ஆவி அல்ல. When you are full of that spirit, நீங்கள் அந்த ஆவியிலே நிரப்பப்பட்டிருக்கும் பொழுது you will not have any fear. உங்களுக்கு எந்த பயமும் இருக்காது. Would you say an amen with me? ஆமென் என்று சொல்லுவோம். Fear about the future won't be there. எதிர்காலத்தை குறித்து இருக்கிற அந்த பயம் அங்கே இருக்காது. Fear about your children won't be there. பிள்ளைகளை குறித்து அந்த பயம் அங்கே இருக்காது. Fear about what is going to happen to your life won't be there. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன ஆகப் போகும் என்கிற பயம் அங்கே இருக்காது. When the spirit is there, அங்கே ஆவி இருக்கும் பொழுது, when the spirit is there, it removes every fear in life. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பயத்தையும் அது அகற்றும். Would you say hallelujah with me? என்னோடு கூட சேர்ந்து அல்லேலூயா என்று Do சொல்லுவோம். you have the spirit of the Lord with you this morning? இந்த காலை சமயத்தில் தேவனுடைய ஆவி உங்களுக்கு உண்டா? Do you have that source of strength in your life? பலத்தின் ஊற்று உங்களுக்கு இந்த வாழ்க்கையிலே உண்டா? Jesus needed the spirit of God. இயேசுவானவர் அந்த தேவனுடைய ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டிருந்தார். He needed the spirit of God. தேவனுடைய ஆவி அவருக்கு தேவையா இருந்தது. And we too need the spirit of the Lord. நமக்கும் அந்த தேவனுடைய ஆவி தேவையா இருக்கிறது. You know why we need the spirit of the Lord? ஹalleluya. You know why we need the spirit of the Lord? ஏன் இந்த தேவனுடைய ஆவி நமக்கு தேவை? To overcome the temptation, இந்த சோதனைகளை மேற்கொள்ளும்படி, to face the challenges in life, நம்முடைய வாழ்க்கையின் சவால்களை சந்திக்கும்படி, to face the difficulties. கஷ்டங்களை சந்திக்கும்படி, There is the spirit of the Lord who will speak to us. அங்கே தேவனுடைய ஆவி நம்மோடு பேசுவார். The spirit of the Lord will guide us. இந்த தேவனுடைய ஆவி நம்மை நடத்துவார். Hallelujah. Hallelujah. I am speaking about the spirit நாம் ஆவியை குறித்து பேசுகிறேன். which doesn't have the spirit of fear. பயப்படுகிற ஆவி நமக்கு இருக்காது. You will be facing 450 false prophet, நீங்கள் 450 கள்ள தீர்க்கதரிசிகளை சந்திக்கலாம். and you would challenge them to bring the fire from heaven. நீங்கள் வானத்திலிருந்து அக்கினியை கொண்டு வரும்படியாய் சவாலிடலாம். If you are full of spirit, நீங்கள் ஆவியிலே நிரப்பப்பட்டிருந்தால் you are not worried about that situation. நீங்கள் அந்த சூழ்நிலை குறித்து பயப்பட I மாட்டீர்கள். know you are understanding நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று தெரிகிறது. what the spirit of the Lord can do in your life. தேவனுடைய ஆவியுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்யும் என்று. There was this man who betrayed Jesus. இயேசுவை காட்டி கொடுத்த ஒரு மனுஷன் இருந்தான். He betrayed Jesus. He ran away several times. அவன் இயேசுவை காட்டி கொடுத்து விட்டு அநேக முறை ஓடி போயிருந்தான். He told, I don't know who is this man. இவன் யார் என்று அவனுக்கு தெரியாது. But when he was filled with the Spirit, அவன் தேவனுடைய ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட when he சமயத்தில், was filled with the Holy Ghost, அவன் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பின சமயத்தில், he stood right in front of those people அந்த ஜனங்களுக்கு எதிரே அவன் நின்றான். and he told, you killed Jesus. அவன் அவர்களை பார்த்து சொன்னான், நீங்கள் இயேசுவை கொலை செய்தீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. You get the boldness when you have the Spirit of God. தேவனுடைய ஆவி இருந்தால் இந்த தைரியம் கடந்து வரும். You will not have the spirit of fear. நீங்க உங்களுக்கு அந்த பயத்தின் ஆவி இருக்காது. You will have a sound mind. உங்களுக்கு தெளிந்த புத்தி இருக்கும். Hallelujah. Hallelujah. Even when you face giants in your life, உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ராட்சசர்களை நீ சந்தித்தால் you will not be afraid. நீ அதை குறித்து பயப்பட மாட்டாய். You would challenge them. நீ அவர்களிடத்தில் சவாலிடுவாய். Whatever situation come against you through your life, உன்னுடைய வாழ்க்கை கூட எந்த விதமான சூழ்நிலையில் கடந்து வந்தால், when you are full of spirit, நீங்கள் ஆவியிலே நிரப்பப்பட்டு, when you have that strength from God, நீ அந்த பலன் தேவனிடத்திலிருந்து கடந்து வரும். when you receive that strength from God, நீங்கள் அந்த பலனை தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள you will not be afraid. நீங்கள் பயப்பட மாட்டீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. When you are full of the spirit, நீங்கள் இந்த ஆவியிலே நிரப்பப்பட்ட பொழுது, you will not be worried of a man who is dead for 4 days. நீங்கள் மரித்து போன அந்த மனுஷனை குறித்து பயப்பட மாட்டீர்கள். You will say, Lazarus, come out. நீங்கள் இப்படியா சொல்வீர்கள், லாசரே வெளியே வா என்று. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. If you hear the Spirit of the Lord prophesy to the dry bones, தேவனுடைய ஆவியானவர் உலர்ந்த எலும்புகளை பார்த்து தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுமானா, you will prophesy. நீங்கள் இப்படியா தீர்க்கதரிசனம் And சொல்வீர்கள். it will rise up as a strong army. அங்கே ஒரு சர்வ சேனையாய் அந்த எலும்புகள் எழும்பி நிற்கும். Hallelujah. 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 In Luke chapter 4, லூக்கா 4ஆம் அதிகாரம் verses 14, we find 14ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், when Jesus returned from the wilderness, அவர் இயேசு ஆலைவனத்திலிருந்து திரும்பின பொழுது he was full of spirit. அவர் ஆவியிலே நிரப்பப்பட்டிருந்தார். He was full of spirit. ஆவியிலே நிரப்பப்பட்டிருந்தார். Always remember, எப்பொழுதும் நினைவு the கூறுங்கள், Spirit was given to him without any measure. எந்த அளவும் இல்லாமலே ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டிருந்தார். As a joint heirs with Jesus Christ, நாம் இயேசுவின் வாரிசுலாய் இருந்து கேட்கும் பொழுது we too have access with the Holy Spirit. நமக்கு ஆவியானவரை குறித்து தான் அந்த அனுமதி உண்டு. Would you say an amen with me? ஆமென் என்று சொல்வோமா? Would you say an amen with me? ஆமென் என்று சொல்லக்கூடாது. Hallelujah. Hallelujah. We will have access with the Holy Spirit. ஆவியானவர் கூட நமக்கும் தொடர்பு உண்டு. Without Jesus in our life, இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லாத பொழுது, without prayer in our life, ஜெபம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லாத, without the Spirit of God in our life, தேவனுடைய ஆவி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லாத பொழுது, which is the source of strength, பெலனின் ஊற்றாய் இருக்கிறது, we are weak. நாம் பலவீனர்களாய் இருப்போம். Hallelujah. 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 The third source of strength நம் மூன்றாவது பலனின் ஊற்று for Jesus இயேசுவுக்கு was from the Word of God. தேவனுடைய வார்த்தையாய் இருந்தது. Hallelujah. 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 Every temptation that Satan sent, பிசாசு கொடுத்த ஒவ்வொரு சோதனையிலும், every temptation that Satan mounted upon Jesus, இயேசுவின் மேல் பிசாசு வைத்த ஒவ்வொரு how சோதனையிலும் did Jesus respond? எப்படி இயேசு அதற்கு பதில் He கொடுத்தார்? responded with the Word of God. அவர் பிசாசுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை கொண்டு பதில் கொடுத்தார். Hallelujah. Hallelujah. Man shall not live by bread alone, மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் but ஜீவிப்பதில்லை, every word that proceeds out of the mouth of God. தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் We need the Word of God நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தை தேவையா இருக்கு. because it gives life in us. ஏனென்றால் அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஜீவனை We கொடுக்கிறது. need the Word of God நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தை to வேண்டும். overcome the challenges in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சவால்களை மேற்கொள்ள We need the Word of God தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு தேவை. to overcome every temptation in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் எல்லா சோதனைகளையும் மேற்கொள்ள We need the Word of God நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தை தேவை. to receive the promises of God. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றுக்கொள்ள. Hallelujah. Hallelujah. That's why Paul is urging the believer. அதனால் தான் பவுல் விசுவாசிகளை உந்துகிறார். He tells them to put on the armor of God. அதனால் தான் அவர் சொல்கிறார், தேவனுடைய ஆயுதங்களை நீங்கள் அணிந்து கொள்ளுங்கள். He speaks about the sword of the Spirit, ஆவிக்குரிய பட்டயத்தை குறித்து பேசுகிறார். and that is the Word of God. அது தேவனுடைய வார்த்தை. Hallelujah. Hallelujah. We are so thankful that we have the Word as a weapon for us. நாம் மிகவும் நன்றி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும், ஏனென்றால் வார்த்தை நமக்கு ஆயுதமாய் இருக்கிறது. Would you say a hallelujah? ஹalleluya என்று சொல்லுவோம். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. The Word of God is a weapon. தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு ஆயுதமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. The only offensive part of our armor of God. ஹalleluya. All the other armor is defensive. எல்லா ஆயுதங்களும் தற்காப்பு கொடுக்கக்கூடியது. But there is a Word of God which is an offensive. ஆனாலும் இந்த வார்த்தையானது, தேவனுடைய வார்த்தையானது காத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. Hallelujah. 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 We can attack through them. அவைகள் மூலமாய் நாம் தாக்குதலை செய்யலாம். Attack the works of Satan. பிசாசின் கிரியைகளை நம்மால் To bring தாக்க, down the strongholds of Satan. பிசாசினுடைய எல்லா அரண்களையும் தகர்க்க To கூடும். break every works of Satan. பிசாசுக்கு எதிராக இருக்கும் எல்லா அரண்களையும் தகர்க்க We கூடும். need to have the Word of God. நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தை வேண்டும். Hallelujah. 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 To claim the promises of God தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றுக்கொள்ள on every part of our life. நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் We need the Word of God. தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு வேண்டும். When we are in need, நாம் தேவையுள்ள சமயத்தில் say this to the Lord.
தேவனிடத்தில் இப்படியாய் நாம் My God shall supply all my needs. என்னுடைய தேவன் என்னுடைய எல்லா My தேவைகளையும் God shall supply all my needs. என்னுடைய தேவன் எல்லா தேவைகளையும் When சந்திப்பார். you are sick, say like this: நாம் வியாதியாய் உள்ள சமயத்தில் By இப்படியாய் His சொல்லும். stripes I am healed. உம்முடைய தழும்புகளால் நான் By His சுகமானேன். stripes I am healed. அவருடைய தழும்புகளால் நான் When சுகமானேன். we are weak, we say like this: நாம் பலவீனர்களாய் இருந்த பொழுது இப்படியாய் His சொல்லும். grace is sufficient. அவருடைய கிருபை எனக்கு His போதும். grace is sufficient. அவருடைய கிருபை எனக்கு போதும். His grace is sufficient. அவருடைய கிருபை எனக்கு Let us போதும். all stand up in the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் எல்லோரும் எழும்பி Where நிற்போம். do we find the strength? நாம் எங்கே பெலனை காண்கிறோம்? Jesus found out the strength in His prayer. இயேசு தம்முடைய பெலனை ஜெபத்திலே கண்டார். Jesus found the strength in the Spirit of God. இயேசு தன்னுடைய பெலனை தேவனுடைய ஆவியிலே கண்டடைந்தார். Jesus found the strength in the Word of God இயேசு தம்முடைய பெலனை தேவனுடைய வார்த்தையிலே to கண்டடைந்தார். face all the challenges in life, வாழ்க்கையில் இருக்கும் எல்லா சவால்களையும் சந்திக்க, to face every difficulties in life. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் எல்லா கஷ்டங்களையும் சந்திக்க Our life should be focused in prayer. நம்முடைய வாழ்க்கை ஜெபத்தின் மேல் நோக்கமாய் இருக்க If வேண்டும். Jesus needed prayer, இயேசுவுக்கு ஜெபம் வேண்டுமாய் how இருக்கும். much prayer we need? நமக்கெல்லாம் வேண்டியது If ஜெபம். Jesus needed the Holy Spirit, இயேசுவுக்கு பரிசுத்த ஆவி வேண்டுமானால் we too need the Holy Spirit. நமக்கு பரிசுத்த ஆவி வேண்டும். If Jesus needed the Word of God, இயேசுவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை வேண்டுமாய் we இருக்கும். too need the Word of God. நமக்கும் தேவனுடைய வார்த்தை வேண்டும். Let us find a strength. நாம் பெலனை Let கண்டடைவோம். us find a strength. நம்முடைய பெலனை நாம் கண்டடைவோம். Lord, into your hands we give ourselves. தேவனே எங்களை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். We've been looking out for many other things in life. நாங்கள் அநேக காரியங்களை நோக்கி பார்த்து We've been கொண்டிருந்தோம். looking out for people. ஜனங்களை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தோம். We were looking out for help from other people. ஜனங்களிடத்திலிருந்து ஒத்தாசைக்காய் நாங்கள் வேண்டி But this நின்றோம். morning you have spoken to us. இந்த காலை சமயத்தில் நீர் எங்களோடு பேசி You are our strength. நீர் எங்களுடைய பெலன். You are the source of our strength. நீர் எங்களுடைய பெலனின் ஊற்றாய் இருக்கிறீர். Help us to spend time in prayer. ஜெபத்திலே செலவிட நீர் கிருபை செய்யும். Help us to be filled with your Holy Spirit. உம்முடைய ஆவியினால் நிரப்பப்பட கிருபை செய்யும். Help us to realize the power that is in the word. தேவனுடைய வார்த்தையிலே இருக்கும் வல்லமையை உணர்ந்து கொள்ள கிருபை செய்யும். Make this prayer this morning. இந்த காலை சமயத்தில் இந்த ஜெபத்தை செய்வோம். Ask for the strength of the Lord. தேவனுடைய பெலனுக்காய் நாம் கேட்போம்.
kinds of strength that is promised for those that wait upon God. தேவனுக்காய் காத்திருக்கிறவர்களுக்காய் வேண்டி 3 விதமான பலன்கள் வாக்கு பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. As we wait in prayer, நாம் ஜெபத்தோடு காத்திருக்கும் பொழுது, as we wait and full of Holy Spirit, பரிசுத்தாவியினால் நிரப்பப்பட்டு காத்திருக்கும் பொழுது, as we claim the word of God into our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை பற்றிக் கொள்ளும் பொழுது 3 kinds of strength are promised. 3 வகையான பலன்கள் வாக்கு பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. First one, the spiritual renewal, நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஒரு விதத்தில் புதுப்பிக்கப்படுதல், like the wings of an eagle. கழுகின் செட்டைகளைப் போல. If you have seen these eagles fly, இப்படியா இந்த கழுகு பறப்பதை நான் பார்க்கும் பொழுது, they go up high. அது உயரத்திலே பறக்கிறதா They இருக்கும். rarely flap. சிறகை அசைப்பதே இல்லை. They spread the wings. தங்களுடைய சிறகுகளை விரித்து They soar, being lifted up by the winds under the wings. அந்த காற்றிற்கூடாய் அப்படியே அது மேலே மேலே கடந்து போகும். The flight of the eagle is effortless. கழுகு பறப்பது எந்த ஒரு பலன் இல்லாமல் பறக்கிறது. When you offer yourself to the Spirit of God, நம்மை நாமே தேவனுடைய ஆவிக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, as a believer, the Holy Spirit lifts up and supports him. தேவனுடைய ஆவி இப்படியாய் உயர்த்தி தாங்குகிற See, சமயத்தில், you can have a choice this morning. இந்த காலை சமயத்தில் நமக்கு முன்பாய் நாம் தெரிந்து கொள்ள ஒரு I வாய்ப்பு will try கொடுக்கிறோம். out with my strength. என்னுடைய பலனில் நான் முயற்சிப்பேன். I will try out with my own power. என்னுடைய சொந்த வல்லமையினால் முயற்சிப்பேன். Or you can do one thing. அல்லது இன்னொரு காரியத்தை நாம் செய்யலாம். Would you allow the Holy Spirit to lift you up தேவனுடைய ஆவி நம்மை உயர்த்தும்படியாக அனுமதிக்க வேண்டும். to your higher places that you could never imagine? நாம் யோசித்து பார்க்க முடியாத உன்னதமான இடங்களுக்கு He makes our flight effortless. நம்முடைய உயர பறக்கிறதான காரியம் எந்த ஒரு முயற்சியும் இல்லாமல் He makes our flight more peaceful. நம்முடைய அப்படியான அனுபவங்கள் இன்னுமாய் சமாதானம் உள்ளதாய். Would you allow the Spirit of the Lord to take control of your life? இந்த தேவனுடைய ஆவி நம்மை ஆளுகை செய்யும்படியாய் அனுமதிப்போமா? Would you allow the Spirit of the Lord to take control of your life? நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவ ஆவி ஆளுகை செய்யும்படியாய் The அனுமதிப்போமா? first strength that is promised, முதலாவது வாக்கு பண்ணப்பட்ட பலன், you will have a spiritual renewal. உன்னுடைய ஆவிக்குரியதான காரியங்கள் புதுப்பிக்கப்படும். The second thing is இரண்டாவது காரியம், strength to serve, ஊழியம் செய்வதற்கான பலன், strength to run the race. வேண்டிய ஓட்டத்திற்கான பலன். Paul always compares our life to running the race. பவுல் எப்பொழுதுமே ஓட்ட பந்தயத்துக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிடுகிறான். He says to win that prize that Christ has kept for me. கிறிஸ்து நமக்கு வைத்திருக்கிறதான அந்த பந்தய பொருளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியா As we wait upon God, நாம் தேவனுக்கென்று காத்திருக்கும் பொழுது we will have the strength to run this race. இந்த ஓட்டத்தை ஓட நமக்கு பலன் வேண்டும். You might have disappointments around. உன்னை சூழ்ந்து மன சோர்வுகள் You சம்பவிக்கலாம். might have problems around. உன்னை சூழ்ந்து பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். You might have physical problems around. உன்னை சூழ்ந்து சரீர பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். But as you wait upon God, நீ தேவனுக்கென்று காத்திருக்கும் பொழுது He will enable you to run the race. அந்த ஓட்டத்தை ஓட அவர் கிருபை செய்வார். Third strength that is promised for you உனக்காய் தேவன் வாக்கு பண்ண மூன்றாவது பலன், is to finish the course. நீ அந்த வைத்ததான அந்த ஓட்டத்தை முடிக்க வேண்டும். There are the things that are happening around us, நம்மை சூழ்ந்து சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கும் காரியங்கள் யாவும், and the pandemic that all happened around us நம்மை சூழ்ந்து இருக்கிறதான இந்த கொள்ளை நோய்கள் யாவும் has brought us great discouragement, நம் மன சோர்வுகளை நமக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. has brought us into great pain, மிகப்பெரிய வேதனையை கொண்டு has வந்திருக்கிறது. brought depression and sadness in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில மன சோர்வுகளை கொண்டு வந்திருக்கிறது. All the motivations in our life are being taken away. நம்மிடத்திலிருந்து எல்லா காரியங்களும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. All our dreams are being scattered. நம்முடைய திட்டங்கள் எல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டது. All the desires that are being unfulfilled. நாம் வைத்திருந்த எல்லா வாஞ்சைகளும் நிறைவேறாமல் போய்விட்டது. Wait upon God. தேவனுக்கென்று காத்திரு. He will strengthen you. அவர் உன்னை He பலப்படுத்துவார். will strengthen you to finish the course. நீ தொடங்கினதை முடிப்பதற்காக அவர் உன்னை பலப்படுத்துவார். Things that is started in you, உன்னிலே ஆரம்பமான காரியங்கள் He will do it for you. உனக்காய் அவர் செய்வார். Wait upon God. தேவனுக்கென்று காத்திரு. Wait upon God. தேவனுக்கென்று Would காத்திரு. you make a decision this morning? இந்த காலை சமயத்தில் ஒரு தீர்மானத்தை I எடுப்பீர்கள். will be full of the Holy Spirit. தேவனுடைய ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டுவோம். I will find strength in the Spirit of God. தேவனுடைய ஆவியிலே நான் பலனை காண்பேன். I will spend the time in prayer.
என்னுடைய நேரத்தை ஜெபத்திலே செலவழிப்பேன். I will find the strength in prayer. என்னுடைய பலனை ஜெபத்திலே காண்பேன். I will claim the promises of God. நான் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை பற்றிக்கொள்வேன். I will find the strength in the word of God. என்னுடைய பலனை தேவனுடைய வார்த்தையிலே கண்டடைவேன். Father, in the blessed name of Jesus, தகப்பனே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இயேசுவின் we நாமத்திலே thank you for every word that you have spoken to நீர் us. பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நன்றி. We thank you for revealing the life of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையை எங்களுக்கு நீர் How did he வெளிப்படுத்தினீர். receive strength எப்படியாய் பலன் பெற்றுக்கொள்ள to வேண்டும்? face challenges in life, வாழ்க்கையில் இருக்கிற சவால்களை to சந்திக்க, overcome temptation, சோதனைகளை மேற்கொள்ள, to face the difficulties? கஷ்டங்களை சந்திக்க He found strength from you, Lord. தேவனே, உம்மிடத்தில் எங்களுக்கு பலன் வேண்டும். He found strength in prayer. ஜெபத்திலே நாம் பலனை கண்டடைகிறோம். He found strength in the Spirit of God. தேவனுடைய ஆவியிலே நாங்கள் பலன் கண்டடைகிறோம். He found strength in the Word of God. தேவனுடைய வார்த்தையிலே நாங்கள் பலன் கண்டடைகிறோம். Help us to look up to you, Lord, தேவனை நோக்கி பார்க்க கிருபை for the செய்யும். challenges that are coming in our life, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டிருக்கும் எல்லா for சவால்களும், every stages in our life, எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் to look up to you alone, உம்மை மாத்திரமே நோக்கி பார்க்க, to have a focus towards you. உம்மை நோக்கி மாத்திரம் பார்க்க Enable each one of them. எங்களை அப்படியாய் நீர் செய்யும். Strengthen each one of them வந்த ஒவ்வொருவரையும் நீர் with your பலப்படுத்தும். strength, God, தேவனே, உம்முடைய பலன் வேண்டும். to run the race, அந்த ஓட்டத்தை ஓட to finish the course that you have given to us. எங்களுக்கு நீர் வைத்த அந்த ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்க Fill each one of them with your strength. ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய பலத்தினால் நிரப்பும். We proclaim your peace, joy and happiness into every homes. ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் உம்முடைய சந்தோஷ சமாதானத்தினால் அறிக்கை We பண்ணுகிறோம். ask that your peace dwell in their homes, O Lord. அவருடைய வீடுகளிலே உம்முடைய சமாதானம் Your நிலைத்திருக்கட்டும். presence be seen in their lives. அவருடைய வாழ்க்கையுடைய பிரசன்னம் காணப்படட்டும். Let them reveal you, O Lord. தேவனே, அவர்கள் உம்மை வெளிப்படுத்தட்டும். Let them be the light of the world. அவர்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் Let them இருக்கட்டும். be the salt of the earth. இந்த பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கட்டும். We give the rest of the week into your hand. வருகிற மீதி வார நாட்களுடைய கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். We pray for every ministry that is happening. நடந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்காயும் ஜெபிக்கிறோம். You preside over everything in this church, O Lord. சபையில் இருக்க எல்லா காரியங்களையும் நீர் முன்னின்று நடத்தும். You be control of everything. எல்லாவற்றையும் நீர் ஆளுகை செய்யும். We thank you for every word that you spoke. நீர் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நன்றி. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. ஸ்தோத்திரி. என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். கிறிஸ்து இயேசுவுடைய கிருபை, பிதாவுடைய அன்பு, பரிசுத்தாவியுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியம் வசனத்தை கேட்டு ஏற்றுக்கொண்ட யாவரையும் காத்து வழி நடத்துவாராக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.